Hello friends, you know that in the last session we have dealt with some solids isometric drawings. Okay, so in today's session definitely we are going to look forward with another kind of solid, and that is nothing but a cone. Okay, so in isometric drawing we generally prefer two kind of drawings. The first drawing is an isometric view and second one is an isometric projection. The isometric view is always preferred with natural scale and isometric projection is always preferred with isometric scale. Okay, so isometric scale is definitely less in dimension to the natural scale and its proportion is 0.82 of natural scale. Okay, so with this problem, the problem is of another type of solid and that is nothing but a cone. So draw the isometric view of a cone whose base is 45 mm in diameter. So diameter of cone is being mentioned here. It is 45 mm diameter and height is 65 mm when it rests on its base on HP. So when a base is on HP, means its top view is in the form of circle and front view is in the form of triangle. So this will be the view given to you, in which you can find out this is the diameter of the cone, that is equal to 45, and this is the axis of the cone and that is equal to 65. Now we need to draw its three-dimensional drawing, that is nothing but the isometric drawing. Okay, so in order to draw its isometric drawing, initially we have to enclose this top view in the form of circle with a square like this. So I will put the name to this square as in this is P, this is Q, this is R and this is S. Okay, and of course these points I will name as this is the point number 1, point number 2, point number 3 and point number 4. So I know when this particularly circular shape is being enclosed into the square. Okay, so with this size I am going to draw the isometric drawing, and to draw the isometric drawing I have to take a reference in the form of this as a horizontal line, and with this line suppose I take this as the reference point and that is equal to P, and with this point P I can describe or I can draw the two lines which are making an angle of 30 degree with each other. So this also makes an angle of 30 degree and this angle also makes an angle makes an angle of equal to 30 degrees. So likewise I am going to express this particularly square in the form of rhombus here. Okay, so what is the side of this PQ? So that I am going to consider, of course that is equal to 40 because it's a diameter. So from P to Q I will mark a point over here. So this is my point Q. This is the distance P to Q. From Q to R, I will take into compass and I will mark an arc. And from P to S, I will take into compass PQR. So this is the point S. So here you may get this as a point S. And from this I can subtend one arc. So wherever I will get this particularly point, suppose मला तो इथं असा मिळतो असं मी इमॅजिन करतो सर्वसाधारणपणे. So like this I am going to get this as a rhombus. Okay, तो थोड़ा सा ही साइज जास्त झालेला आहे, कमी करतो मी हिला so that it will be in the shape. So like this. So see, PQRS is been a rhombus. So this is PQRS is a rhombus of size equal to this PQ, this QR, this RS and this SP. So I am going to get it in this way. So now with this rhombus I am going to describe the circular shape in the form of ellipse. आपण बघितलंय की आयसोमेट्रिक ड्रॉइंग मध्ये सर्क्युलर शेप हा इलिप्सला काय होतो, ट्रीट होतो, आणि त्यासाठी आपल्याला ह्याचे सेंटर्स काढावे लागतात. तर PQ चा सेंटर काढायचा, PS चा सेंटर काढायचा. मग PQ चा तुम्ही सेंटर आयसोमेट्रिकली शिफ्ट करायचा आणि PS चा सेंटर तुम्ही आयसोमेट्रिकली शिफ्ट करायचा. या लाईन्स मी सांगितल्या पद्धतीने या लाईन ज्या आहेत तुमच्या, तर PQ च्या मध्ये हा जो 1 पॉइंट आहे, या 1 पॉइंट मधून निघणारी ही लाईन
1 2 3 म्हणूया आपण, ती PS ला पॅरलल आहे आणि या पॉइंट मधून 4 पॉइंट मधून निघणारी 2 कडे जाणारी ही जी लाईन आहे ती PQ ला पॅरलल आहे. मित्रांनो या लाईनला ही पॅरलल, या लाईनला ही पॅरलल, या आयसोमेट्रिक लाईन्स आहेत लक्षात घ्या, कारण या केस मध्ये PS आणि PQ हे दोन आयसोमेट्रिक ऍक्सिस आहेत, हे समजून घ्या बरोबर. आणि मग तुमच्या लक्षात येईल की इथं आपल्याला त्याचा सेंटर पॉइंट कुठेतरी मिळतो बरोबर आहे. आणि हा सेंटर पॉइंट जो आहे आपला तो याच्यातून जाईल आपल्याला, ठीक आहे ओके. आता जेव्हा हा सर्कल मी याच्यामध्ये डिस्क्राइब करतो, तुम्ही इथं बघू शकता, इथं मला ग्रेटर आर्क मिळतो, हा मोठा आर्क आहे आणि हा बेसचा एक मोठा आर्क आहे आणि हा छोटा आर्क आणि छोटा आर्क, दोन छोटे आणि दोन मोठे आर्क मिळतात. जर मला याच्यामध्ये 2 आणि 3 मध्ये मोठा आर्क काढायचा असेल तर मला 3 नंबरचा पॉइंट हा P ला जोडायला पाहिजे आणि 2 नंबरचा पॉइंट पण मला P ला जोडायला पाहिजे. हे जोडल्यानंतर मित्रांनो लक्षात येते का बघा की 2 ते 3 मध्ये समाविष्ट होणारा P23 किंवा P22 त्रिज्या असणारा एक आर्क मिळतो आपल्याला, तो अशा पद्धतीचा ओके. आता याच्या अपोजिट 1 आणि 4 मध्ये पण मोठा आर्क येणार आहे, त्यामुळे 1 आणि 4 हे पॉइंट अपोजिट या आर्कच्या रोम्बस वरच्या आर्कला आपण जोडायचे. इथं जोडला बघा, 4 नंबर R ला जोडला आणि 1 नंबर सुद्धा R ला जोडला. 1 नंबर सुद्धा R ला जोडल्यानंतर R21 त्रिज्या किंवा R24 त्रिज्या घ्या आणि त्या त्रिज्येने तुम्हाला इथे एक असा आर्क काढायला लागेल ओके. आता हे दोन आर्क झालेत, म्हणजे हा इथून इथपर्यंत गेलेला एक आर्क निघाला आणि हा इथून इकडपर्यंत गेलेला एक आर्क निघाला. सॉरी, हा आर्क, हा मोठा C to D पर्यंत समाविष्ट झालेला आणि A to B पर्यंत समाविष्ट. आता आपल्याला हा काढायचा आहे C to B मधला आणि हा D to A मधला, त्याच्यासाठी सेंटर्स इथं फॉर्म झालेले आहेत बघा. हे सेंटर कशाचा मिळाला, तर R आणि 1 आणि P आणि 2 चा सेंटर मिळालेला आहे. हा सेंटर आणि ही त्रिज्या पकडायची आणि या त्रिज्याने याला मेकअप करायचा आहे. नंतर इकडचा जो सेंटर मिळालेला आहे तो P to 3 पॉइंट आहे आणि R to 4 आहे. या दोघांची भेट होऊन इथे इंटरसेक्शन झाले, तिथे मिळालेला आहे आणि मग तो इथं अशा पद्धतीने काढायचा. असा हा झाला. आता याच्यानंतर याचा एपेक्स आपल्याला काढायचा असेल तर हा सेंटर धरून आपल्याला वर जायला पाहिजे, म्हणजे या सेंटर म्हणजे या सेंटर पासून ऍक्सिसची हाईट बरोबर 65 आहे, म्हणून या पॉइंट मधून आपण सरळ वरती जायचं 65 वरती. समजा इथं पॉइंट आला आपल्याला, दिस पॉइंट इज आवर O डॅश आणि ह्या O डॅश मधून तुम्ही काय करायचं, ह्या ज्या इलिप्सला आहे या इलिप्सला एक टँजंट काढायची आहे बरोबर, आणि या O डॅश मधून या बाजूला एक टँजंट काढायचं. मित्रांनो या टँजंट जिथपर्यंतच होतात तिथपर्यंतच ठेवायचे, नंतरच्या रबआउट करायचे आणि यामुळं याच्यात विजिबिलिटी अप्लाय केली तर मित्रांनो हा जो पोर्शन आहे, हा पोर्शन हा डार्क लाईन मध्ये येत नाही, हा आपल्याला मग फेंट लाईन मध्ये असा ठेवावा. तर अशा पद्धतीने मित्रांनो कोन जो आहे त्या कोनचं 3 डायमेन्शनल इमेज अशा पद्धतीची तयार होते. हा ऍक्सिस आहे, पण ऍक्सिस सारखा जर दाखवला तर आपल्या लक्षात येईल दिस इज O डॅश and this point is P dash आणि O dash P dash हे मात्र डिस्टन्स इक्वल टू इट्स ऍक्सिस हाईट आहे, दॅट इज इक्वल टू 65. तर अशा पद्धतीने मित्रांनो याचं कन्वर्जन हे आयसोमेट्रिक ड्रॉइंग मध्ये आपण केलेलं आहे ओके. लक्षात आलं. तर हा कोन होता बरोबर. आता एकच आपला ऑब्जेक्ट राहिलेला आहे, तो म्हणजे काय आहे, पिरॅमिड. तर त्या पिरॅमिड साठी आपण नेक्स्ट स्लाइडला जाऊया ओके. इथं पाहू शकता तुम्ही हा हेक्सागोनल आहे, पिरॅमिड आहे बरोबर. त्याच्यामध्ये बघा draw the isometric view of a hexagonal pyramid of side of base 25. pyramid ची side of base 25 आहे आणि हाईट किती आहे त्याची तर 60 mm हाईट आहे ओके. when it is resting on HP such that edge of base is parallel to VP. मित्र A to B edge बघा आणि E to D edge बघा, ही parallel to VP आहे, त्यामुळे त्याचा टॉप व्ह्यू या पद्धतीने आलेला आहे. आणि फ्रंट व्ह्यू मध्ये ऑब्झर्वर इकडून बघतो म्हटला तर त्याला E to O पण दिसतो, A to O पण दिसतो, B to O पण दिसतो आणि C to O पण दिसतो. त्यामुळे चारही स्लांट एजेस त्याच्या या सगळ्या तुम्हाला चारही स्लांट एजेस विजिबल होतात. किंबहुना जर फेसेसच्या बाबतीत म्हटलं तर तिन्ही ट्रायंग्युलर फेसेस 1, 2 आणि 3 हे तिन्ही ट्रायंग्युलर फेसेस त्याला काय होतात, विजिबल होतात बरोबर. आता याचं आयसोमेट्रिक ड्रॉइंग आपल्याला जर काढायचं असेल बरोबर आहे, आपण लक्षात ठेवा आयसोमेट्रिक व्ह्यूज म्हणजे नॅचरल लेंथचाच काढतोय आपण, आयसोमेट्रिक प्रोजेक्शन कडे गेलेलो नाहीये, कारण आयसोमेट्रिक प्रोजेक्शन साठी आयसोमेट्रिक स्केल कन्स्ट्रक्ट करावी लागते. मोर ओव्हर आपल्या डिस्कशन्स मध्ये आपण आयसोमेट्रिक व्ह्यू बद्दलच बोलणार आहोत आणि जिथं गरज पडेल तिथं मी तुम्हाला सांगेन की बाबा हे आयसोमेट्रिक प्रोजेक्शनने ड्रॉइंग काढलेलं आहे. तर आता
सगळ्यात पहिली पद्धत म्हणजे याला एनक्लोज करायचं एका रेक्टँगल मध्ये. केलाय का बघा, पी क्यू आर एस या रेक्टँगल मध्ये ह्याला एनक्लोज केलेलं आहे. मग या रेक्टँगलची काहीतरी साईज मिळेल आपल्याला, पी क्यू ची काहीतरी साईज मिळेल, क्यू आर ची काहीतरी साईज मिळेल. अशा पद्धतीने हा रेक्टँगल तयार झालेला आहे. रेफरन्स बॅकग्राऊंड आणि हा रेक्टँगल आयसोमेट्रिक ड्रॉइंग मध्ये रोम्बस होतो, बरोबर. आणि म्हणून हा पॉइंट आपण पी पकडला बघा, पी पासून पी क्यू एवढी लेंथ घेतली. हा इथं पॉइंट पी घेतला, हा हॉरिझॉन्टल रेफरन्स आहे. या हॉरिझॉन्टल रेफरन्स वरती हा पॉइंट पी घेतलेला आहे. इकडे 30 डिग्री, इकडे 30 डिग्री, दोन्ही 30 डिग्री वरती आयसोमेट्रिक ऍक्सिस मार्क केलेला आहे. आणि या ऍक्सिस वरती पी पासून हे क्यू चं डिस्टन्स आपण टाकलेलं आहे की जे डिस्टन्स इथून इथं उचलायचं तुम्ही कंपास मध्ये. इथं जे तुम्हाला मित्रांनो पी आणि क्यू चं डिस्टन्स दिसतंय ते डिस्टन्स तुम्ही ह्या पी क्यू च्या 30 डिग्रीच्या आयसोमेट्रिक ऍक्सिस वर टाकायचं आहे. त्याचबरोबर पी पासून एस चं जे डिस्टन्स दिसतंय डिवायडर मध्ये ते घ्यायचं कंपास मध्ये सरळ आणि ते तुम्ही इथून पी पासून दुसऱ्या 30 डिग्रीच्या ऍक्सिस वर इथं टाकायचं. तर अशा पद्धतीने मित्रांनो तुम्हाला इथं पीएस काय होतं, लोकेट होतं, बरोबर. आता पी झाला, क्यू झाला, एस लोकेट झाला. आर लोकेट करण्यासाठी पुन्हा एस पासून आर चं डिस्टन्स आहे हे कंपास मध्ये घ्यायचं आणि एस पासून इकडे एक चाप मारायचा किंवा या एस मधून या पी क्यू ला बरोबर समांतर रेषा 30 डिग्री जाणारी काढायची आणि त्याच्यावरती आर पॉइंट मार्क करायचा इक्वल टू लेंथ एस आर, ही लेंथ कंपास मध्ये. आणि दुसरा चापानं चाप जर मारायचा असेल, आर कट करायचं असेल तर एस आर लेंथ ने एक चाप मारायचा आणि क्यू आर लेंथ, क्यू आर म्हणजे इथं पॉइंट आहे क्यू आणि आर, या लेंथनं चाप मारला की दोघांचं इंटरसेक्शन इथं मिळतं. किंवा या क्यू मधून ह्या पीएस आयसोमेट्रिक ऍक्सिसला समांतर रेषा आपण काढली तर ही समांतर रेषा आणि मगाशी काढलेली आयसोमेट्रिक समांतर रेषा दोन्ही जिथं छेदतात तिथं आपल्याला आर पॉइंट मिळतो. मित्रांनो ड्राफ्टर असेल तर पटकन समांतर रेषा काढणं सोयीचं पडतं, पण ड्राफ्टर नसेल तर कंपासनं आर काढली तरी ते चालू शकते. अशा पद्धतीने हा रोम्बस क्रिएट झाला. या रोम्बस मध्ये आपल्याला आता हा हेक्सागॉन जो आहे याची डिस्टन्स जी आहे पी पासून ए डिस्टन्स, तर पी पासून तेवढ्या डिस्टन्स वरती ए टाकायचा आहे. इथलं पी ए, परत क्यू पासून बी डिस्टन्स, क्यू पासून बी डिस्टन्स इथं टाकायचं. लाईकवाईज क्यू पासून सी डिस्टन्स तिकडे ट्रान्सफर करायचं सी मिळवण्यासाठी. नंतर आर पासून डी टाकायचं आहे, आर पासून डी इथं टाकायचं मोजून उचलून बरोबर आणि एस पासून ई टाकायचं आहे, एस पासून ई टाकायचं आहे. परत एस पासून एफ घ्यायचा, एस पासून एफ टाकायचं. थोडक्यात हे जे पॉइंट्स आहेत ए बी सी डी ई आणि एफ हे सगळे पॉइंट्स या रोम्बस वरती प्लॉट करायचे, जसेच्या तसे उचलून तिथं टाकायचे. आणि टाकल्यानंतर मग यांना जॉईन करायचं, ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी, डी टू ई आणि ई टू एफ असा सिक्वेन्स जॉईन केला की आपल्याला कळतं की तिथं काय तयार झालेलं आहे, हेक्सागॉन बेसचा तयार झालेला. डार्क डायरेक्ट करू नका, फेंट ठेवा, कारण व्हिजिबिलिटी नंतर आपल्याला अप्लाय करायला लागेल. आता हा झाला हेक्सागॉन प्रिपेअर झाला मित्र. आता ह्याचा व्हर्टेक्स फॉर्म करण्यासाठी ह्याचा सेंटर काढायला पाहिजे. तर हा जो रोम्बस निघालेला आहे या रोम्बसचा मध्य काढायचा. मध्य म्हणजे काय हो, तर पी क्यू बाजूचा मध्य, बरोबर आहे, तो मध्य इकडे शिफ्ट करायचा, बरोबर आहे. आणि त्याच बरोबर कशाचा मध्य काढायचा आहे, तर पीएस चा मध्य काढायचा आणि तो इकडे शिफ्ट करायचा. दोघांचा छेद मिळाला की तो तुम्हाला ओ पॉइंट मिळतो. सोपा आहे रोम्बसचा सेंटर काढणं, काय अवघड नाही मित्र. आणि मग ओ मिळाल्यानंतर ओ पासून मात्र व्हर्टिकल लाईन काढायची सरळ उभी रेषा. आणि इथं जे हाईट ऑफ ऍक्सिस 60 मेन्शन केलेली आहे या 60 वरती या ओ पासून 60 अंतरावरती इथं तुम्ही ओ डॅश मिळवायचा आहे. आता हा ओ डॅश मिळाल्यानंतर तुम्ही सरळ सरळ या ओ डॅश पासून याला ई ला जोडायचा, ओ डॅश ला एफ ला जोडायचा, ओ डॅश ला ए ला जोडायचं, बी ला जोडायचं, सी ला जोडायचं, डी ला जोडायचं. अशा पद्धतीने सगळ्या त्याच्या स्लांट एजेस ओ ए, ओ बी, ओ सी, ओ डी, ओ ई आणि ओ एफ एवढ्या तुम्ही सगळ्याच्या सगळ्या 6 स्लांट एजेस काढा. आणि मग यामध्ये आपण इथे व्हिजिबिलिटी टाकली, दाखवली. ओ ई दिसायला पाहिजे तर ओ ई डार्क करायचा, ओ ए दिसायला पाहिजे तर ओ ए डार्क करायचा, ओ बी दिसायला पाहिजे ओ बी डार्क करायचा आणि ओ सी दिसायला पाहिजे तर ओ सी डार्क करायचा. आणि मित्र दिसत नाहीत ते जनरेटर म्हणजे ओ टू ई आहे पाठच्या बाजूला आणि ओ टू डी आहे, त्यामुळे ओ टू ई आणि ओ टू डी आपल्याला दिसत नाही, बरोबर. आता त्यामध्ये काय होतंय, हा 30 डिग्रीला उचलल्यामुळे ओ टू डी आपल्याला दिसत नाही फक्त, बाकी ओ टू ई पण त्याच्यामध्ये काय होतं आपल्याला विजिबल होतो, कारण 30 डिग्रीला ह्याला आपण टिल्ट केलं. आणि त्यामुळे ही ई टू डी, कारण ही दिसत नाही ना, ओ टू डी दिसत नाही, त्यामुळे
E to D दिसणार नाही आणि D to C पण आपल्याला दिसणार नाही. बाकी बेसच्या हेक्सागॉन मध्ये E to F, F to A to B आणि B to C या विजिबिलिटी काय होतात तिथं क्लिअर होतात. लक्षात आलं का मित्र? त्यामुळे हे 3D मध्ये आल्यानंतर याची विजिबिलिटी हे पाहताच किंवा जोडताच आपल्याला कळते की काय ह्याच्यामध्ये विजिबल करायला पाहिजे आणि काय विजिबल करायला पाहिजे. जी दिसत नाही बाजू ती ऍक्च्युअली डॉटेड काढतात. E to D तुम्ही डॉटेड काढू शकता आणि C to D पण तुम्ही डॉटेड काढू शकता. बाकी जे तुम्हाला विजिबल आहे ते सगळं आपण काय करू शकतो, कंटिन्युअस लाईन्स मध्ये काढू शकतो. तर अशा पद्धतीनं मित्र हा जो प्रॉब्लेम आहे हेक्सागोनल पिरॅमिडचा तो सुद्धा आपण आयसोमेट्रिक ड्रॉइंग मध्ये काय करतो, कन्वर्ट करू शकतो. तर मित्र आतापर्यंतच्या लेक्चर मध्ये जितके काही सॉलिड्स आपल्याला आहेत, प्रिझम्स, पिरॅमिड्स, कोन्स, सिलेंडर्स, तर ते सगळे मी तुम्हाला 3D मध्ये काढून दाखवलेले आहे. बरोबर आहे. आता मी तुम्हाला फक्त एकच विषय या अनुषंगाने प्रॅक्टिस म्हणून घरी करायला सांगणार आहे. तर तो काय आहे हा आपण पहिल्यांदा ध्यानात घेऊया. तुमच्या लक्षात येतं का बघा, ही सगळी जॉमेट्री जी आहे मित्र ती जॉमेट्री आपण एका एका क्यूब मध्ये बसवली होती आणि याला बॉक्स मेथड असं आपण म्हणतो. तर तुम्ही पाहिलं असाल तर ह्या 3 प्रिन्सिपल प्लेन्स आहेत आयसोमेट्रिक मध्ये. याला आपण इथं ओरिजिन O असं जर म्हटलं तर ही लाईन तुमची 30 डिग्रीला जाते, ही लाईन 30 डिग्रीला जाते आणि ही जाते. याला पुढे नेलं तर हा आपला कदाचित x असू शकतो आणि हा आपला z ठरतो. जर हा x असेल तर हा z ठरतो, हा x असला तर हा z ठरतो आणि याच्यात मात्र काहीही बदल होत नाही मित्र. y हा तटस्थ असतो, त्यामुळे y हा कधी बदलत नाही. आता मी तुम्हाला काय सांगणार आहे की ह्या सगळ्या प्लेन्स मध्ये तुमच्या लक्षात आलं असेल तर ही आपण फ्रंट व्ह्यूची प्लेन म्हणतो कारण ऑब्झर्वर इकडे आहे, कारण आपण x डायरेक्शन तर OX म्हटला. ही जी आपली आहे ती टॉप व्ह्यूचा रोम्बस आहे आणि हा जो आहे आपला तो साइड व्ह्यूचा रोम्बस आहे. आता मी तुम्हाला जेवढे सॉलिड्स काढून दाखवले ते सॉलिड्स सगळे तुम्ही प्रोट्रूड झालेले म्हणजे लांबवलेले तुम्ही इथं काढले. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल सिलेंडरचं जर एक्झाम्पल घेतलं तर आपण सिलेंडर असा काढला बघा. तुम्हाला आठवतंय का बघा, इथे जी 3D आहे आयसोमेट्रिक मध्ये आपण हा असा काढला. बरोबर आहे ना? याचा अर्थ आपण फक्त एक्सटेन्शन त्याचं वायचं काढलेलं म्हणजे आपण हा प्लेन विचारात घेतला होता आणि ह्याच्या प्लेनला इथं तुम्ही जर बघितलं असाल तर तुम्हाला इथं असा रोम्बसच मिळाला होता, त्यात आणि इथं तुम्ही काढला. कळतंय मी काय सांगतो ते? म्हणजे आपण नुसते वाय डिरेक्शन ना हे ऑब्जेक्ट प्रोट्रूड झालेले काढलेले आहेत, पण एक्स आणि झेड डिरेक्शन ना आपण गेलो नाही. तर माझी विनंती आहे की प्रत्येक सॉलिड मध्ये तो प्रिझम असू दे, समजते का, आणि सिलेंडर असू दे तर तो आपण प्रोट्रूड करू शकतो वाय ऍक्सिस, एक्स ऍक्सिस ला सुद्धा आणि झेड ऍक्सिस ला सुद्धा. फॉर एक्झाम्पल हे सिलेंडरचे एक्झाम्पल जर मला या ऍक्सिस ला प्रोट्रूड करायचं असेल तर मला इथं पहिल्यांदा असा रोम्बस काढावा लागेल त्या साइजचा. लक्षात येते का बघा मी काय सांगतो ते? आणि याच्यामध्ये मला हा इलिप्स काढावा लागेल असा. बरोबर? आता मी काय करणार आहे, हा जो रोम्बस मिळालेला आहे मला PQRS, तसाच या सगळ्याच्या पाठीमागे हे पॉइंट्स मी ट्रान्सफर करणार आहे. लक्षात येते का बघा, PS ला इथे एक लाईन मला येणार, इथे एक पॉइंट येणार, हा सुद्धा पॉइंट इथे ट्रान्सफर होईल आणि मला इथे एक रोम्बस मिळणार आहे. कळतंय का बघा तुम्हाला? आता याच्या मधलं जे डिस्टन्स आहे हे मी अज्यूम करेन किती, 10 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, किती पण. समजा मी इथं काय केलेलं आहे 70 मिलीमीटर वरती हा एक दुसरा रोम्बस कन्सिडर केलेला आहे. मी तो रोम्बस तुम्हाला हायलाइट करून दाखवतो मित्र अशा पद्धतीने. म्हणजे थोडक्यात असाच पाठीमागे काढायचा आहे. तर इथं सुद्धा मी हे 4 सेंटर मेथडनं इथं मी एक इलिप्स जनरेट करू शकतो. बघा झाला का नाही असं तुम्ही काढायचं ऍक्च्युअली बरं का. आणि मग या पॉइंटला आणि या पॉइंटला मी जोडणार आहे मित्र. बघा हा माझा पहिला इलिप्स झाला, हा पहिला इलिप्स काढला 4 सेंटर मेथडनं. मी हा दुसरा शिफ्ट करून काढला 70 न मागं आणि मग मी याला एक टँजंट काढला आणि याला एक टँजंट काढला. मित्र हा सिलेंडर तसा तुमचा उभा राहिला तसा हा माझा या प्लेन मधून, फ्रंट व्ह्यूच्या प्लेन मधून काय झाला, प्रोट्रूड झालेला आहे. बरोबर आहे? असाच सिलेंडर सुद्धा तुम्ही ही प्लेन जर तुम्ही कन्सिडर केली तर इथं रोम्बस काढू शकता असा. बरोबर का? आणि याच्यामध्ये तुमचा असा इलिप्स येणार आणि हाच रोम्बस तुम्ही इकडे शिफ्ट करू शकता मागं आणि याच्यामध्ये सुद्धा तुम्ही त्याला काढू शकता. तर तो असा येईल, इथं येईल असा. आणि याच्यामध्ये सुद्धा तुम्ही काढला तर तुम्हाला असा इलिप्स येईल. आणि मग याला आणि याला तुम्ही टँजंट काढला तर तुम्हाला अशा पद्धतीनं हा इलिप्स इथं काय होईल, जनरेट होईल. मला सांगायचं एक लक्षात घ्या मित्र,
आपण फक्त नुसते व्हर्टिकली एक्सटेंड झालेले ऑब्जेक्ट बघितले. आपण एक्स डिरेक्शनला आणि झेड डिरेक्शनला तो प्रोट्रूड झाला तर कसा दिसेल हे आपण इमॅजिन केलेलं. तर जेवढे सॉलिड्स आपण शिकलेलो आहोत मित्रो, स्पेशली प्रिझम आणि पिरॅमिड, प्रिझम आणि सिलेंडर्स, तर तुम्ही एक्स वाय झेड डिरेक्शनला प्रोट्रूड करून त्याचं ड्रॉइंग काय करायचं आहे, काढायचं. एक्झाम्पल म्हणून मी हे तुम्हाला दाखवलेलं. अशा पद्धतीनं प्रिझम सुद्धा तुम्ही काय करू शकता, काढू शकता. लक्षात आलं? म्हणजे तुम्हाला आयसोमेट्रिकली ऍक्सिस कसे शिफ्ट करायचे हे नॉलेज त्याच्यामध्ये मिळेल. ठीक आहे? ओके, थँक्यू व्हेरी मच.